नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, फरी एक वखत विडियो लेक्चर में सर्व विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड, तमे जाणो छो ए प्रमाणे प्रकरण नंबर 10 रेखाओ स्ट्रेट लाइन्स चाली रही है अने एनी अंदर आपणे घणी बधी थियरीओ जोई अने हजी पुष्कळ थियरीओ आववानी छे अने जोवानी छे वन बाय वन। तो मैं तमने शुरुआत में ज आ प्रकरण शुरू कर्યું त्यारे ज कीधुं हतुं के मित्रों आ प्रकरणनी अंदर जे तमारे समजवानुं छे खास के अहींया आ प्रकरण में आपणे आखे आखुं थियरम बेस प्रकरण छे एटले जेटली स्पष्ट थियरी आपणा मगजमां हशे एनुं सोल्यूशन बहु नानुं नानुं हशे अने हाँ क्यारेक मोटुं सोल्यूशन होई शके पण एनी अंदर तमारी समजण वधारे होवी जरूरी जोईए। अने समजण क्यारे आवशे कि तमारी पासे 100% थियरी हशे त्यारे अहींथी एक पण थियरी छोड़वामां नहीं आवे अने तमारे पण पाकी करवामां एक पण थियरी छोड़वानी नथी, समजीने तैयार करवानी छे। बराबर छे। तो छेल्ले हुं मानुं त्यां सुधी आपणे स्वाध्याय 10.1 चालू हतुं। बराबर छे। बे रेखाओ वच्चेनो खूणो, छेदती रेखाओ वच्चेनो खूणो, आ थियरीनी वात करी हती। चौथो दाखलो आपणे गण्यो हतो। पांचमो दाखलो आपणे ए पण गण्यो छे, छठ्ठोय गण्यो छे, सातमोय गण्यो छे। सरस, ल्यो आठमो दाखलो आपणे पहोंची गया। जोवुं पड़े कारण के अलग अलग मीडियम में हलता होय लेक्चर एटले क्यांक एक बे आखा पाछा क्वेश्चन होय। आठमो गण्यो तो आठमो पहोंच्या x - 1 2 1 અને 4 5 बिंदुओ समरेख होय तो x ની કિંમતો મેળવો। आठमा प्रश्नथी शुभ शुरुआत करिए। અહીં બિંદુઓ નામનો આપ્યો હોય તો તમારે આપી જ દેવાના। આમાં જો કે આપ્યા હે ના નથી આપ્યા। x - 1 b 2 1 તથા c 4 5 समरेख बिंदुओ छे। हवे आ बिंदुओ छे ने समरेख छे तो मित्रों समरेख माटेनी जे आपणे वात छे तो एक्स नी किंमत मेळवो। समरेख माटे तो आपणे घणी बधी वातो करेली छे अने एमांय खास करीने जो एक क्षेत्रफळ आधारित तो क्षेत्रफळ शून्य होय तो ए बिंदुओ समरेख थाय। तो आना क्षेत्रफळ बराबर 0 लई लो तोय चाले। पछी जे मान लो ए बी नो ढाळ अने बी सी नो ढाळ गोतुं कारण के समरेख होय एटले एक रेखामां होय तो एनो ढाळ केवो आवे सरखो आवे। एक रेखामां होय तो ढाळ सरखा थाय एटले m1 बराबर m2 होय तो बे रेखाना ढाळ समान थाय। समानता उपरथी आपणे पण एना उपरथी पण गणी शकीए छीए। कोलिनियर कहेवाय समरेख एटले कोलिनियर पॉइंट कहेवाय। एने तमे गमे रीते सेट करी शको छो। तो आपणे काम करीए ढाळनी ज अत्यारे प्रेक्टिस करीए छीए तो ए बी नो ढाळ अने बी सी नो ढाळ केवो होय सरखो होय तो ज ए बिंदुओने समरेख बिंदु आपणे कही शकीए छीए। माटे ए बी नो ढाळ बराबर बी सी नो ढाळ। तो ढाळनुं सूत्र तो आपने खबर है शू है वायम नो तफावत छेदमां तेज क्रम में एक्सएम नो तफावत। वायम नो तफावत छेदमां तेज क्रम में एक्सएम नो तफावत आपणे लईए छीए अने ए ज रीते आपणे आगळ वधारवानुं थशे। नंबर नथी देखातो ने, हवे देखाशे जो 8 नंबर हवे देखाणो। गोठवવું પડે ઘડીએ વળીએ। तो जो छोकरा वायम नो तफावत छेदमां तेज क्रम में ए बी बिंदु जोवानुं वायम नो तफावत एटले 1 ओछे ओछे वत्ता 1 अने छेदमां 2 ओछा एक्स गमे ते तमे लई शको छो। पण याद ई राखवानुं वायम नो तफावत छेदमां तेज क्रम में एक्सएम नो तफावत। कदाच अहींया तमे -1 लीधुं होय तोय कंई फेर पड़तो। बीसी नो एटले आपणे पहेला बीजुं बिंदु लईए छीए सी एटले 5 - 1 छेदमां 4 - 2 कारण ढाळ बराबर y2 - y1 छेदमां x2 - x1 आ सूत्र है अपनी पास। तो आ शू थई गयुं 2/2 - x बराबर 4/2 इम्प्लाइज 2/2 - x बराबर 2 थाय। 2 उड़ी जशे माटे 1 बराबर 2 - x तो इम्प्लाइज x बराबर 1। तो x नी जे किंमत हती ते आपणे मेळववानी हती 1 मळी गई। जो -x आ बाजू एने बधुं प्राइमरी नियमों छे अने एमां कंई विशेष कंई चिंता करवानी होती ज नथी। 9मो क्वेश्चन अंतरसूत्रनो उपयोग कर्या वगर अंतरसूत्र वापरवानुं नथी। अहींया जे शर्तो कीधी
JEEમાં કાંઈ ચિંતા ના રહે, કારણ કે એમાં તમને જે મોજ આવે વાપરો. પણ અહીંયા સ્પષ્ટ કીધું છે, અંતરસૂત્રનો ઉપયોગ કર્યા વગર આ 4 બિંદુઓ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના બિંદુઓ છે, શિરોબિંદુઓ છે. બરાબર છે. હવે સબાચકો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ. બરાબર, સબાચકો એવી રીતે. એની ખાસિયત શું? સામસામેની બાજુઓ સમાંતર હોય, આ બે સમાંતર હોય. તો સમાંતર બાજુઓ હોય તો શું કહી શકાય? તો પહેલાં હું લખી નાખું કે અહીં એ બિંદુઓ ભૂલ ન થવી જોઈએ નિશાનીમાં, -2 -1, નહીં તો આ જ જવાબ ન આવે. આ જ એટલે કોઈ દી ન આવે, ખોટા લખો એટલે 4 0 C3 -3, આમ છે ને 3 -3 3 3, જો મારે જ ને લોચા. C3 3 ને D -3 2. આપેલા બિંદુઓ છે. હવે આપણે શું બતાવવાનું? માની લો કે આ ABCD આ બિંદુ આપ્યા છે. હા, બરાબર છે. તો હવે મારે શું બતાવવું પડે કે ઢાળનું જે સૂત્ર છે એને કનેક્ટેડ. માની લો કે ADનો ઢાળ અને CDનો ઢાળ સરખો થાય, પછી આ બેનો ઢાળ સરખો થાય, તો સામસામેની બાજુ સરખી થઈ ગઈ, તો એ સમાંતર બાજુના શિરોબિંદુ, સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના શિરોબિંદુઓ છે એવું કહેવાય. તો અહીંયા પેલા ABનો ઢાળ બરાબર વાયામનો તફાવત છેદમાં તે જ ક્રમમાં એક્સિયમનો તફાવત. આ સૂત્ર છે. બરાબર, માટે ABનો ઢાળ A અને B બિંદુ આપણે આવું જ લઈએ. 4 0 છે ને, બીજું પરફેક્ટ છે ને? હા, 4 0 છે. 0 + 1 બીજા બિંદુમાંથી પહેલું બિંદુ, અને 4 + 2 1/6 M1 ધારતા AB આવી ગયું. BCનો ઢાળ પહેલાં બધાને ઢાળ મેળવી લે. B અને C બિંદુ 3 - 0 અને 3 - 4 બરાબર 3/-1 થાય ને, બરાબર -3 બરાબર M2 ધારતા AB BC. હવે CD લો કે DC લો, એમાં કંઈ ફેર ના પડે. C અને D 2 - 3 અને છેદમાં 3 + 3 -1/6 જોવું પડશે. 2 -3 -3 ને -3 આમ છે, જો -3 અને -3 M3 ધારતા. જો આનો સરખો આવ્યો 1/6 ને 1/6, આનો કેટલો આવ્યો -3, તો આનો અહીં જ આવે. ચેક કરવું પડશે. DAનો ઢાળ ADનો ઢાળ કે DA તમે ગમે તે લખી શકો. 2 + 1 -3 + 2 2 ને 3/-1 બરાબર -3 M4 ધારતા. બરાબર, 4 ઢાળ આપણે લઈ લીધા, M1 M2 M3 અને M4. તો હવે એ તો સ્પષ્ટ છે. હવે સ્પષ્ટ છે. શું સ્પષ્ટ છે? M1 બરાબર M3 બરાબર 1/6 માટે ABનો ઢાળ બરાબર M3 CDનો ઢાળ. AB અને CDનો ઢાળ કેવો આવ્યો? સરખો. તો એનો મતલબ શું થયો? AB અને CD સમાંતર થઈ, તથા M2 બરાબર M4 બરાબર -3 માટે M2 BCનો ઢાળ બરાબર DAનો ઢાળ માટે BC સમાંતર DA અથવા તો AD. બરાબર, કાયદેસર થાય છે.
तो माटे चतुष्कोण ABCD नी सामसामेनी बाजुओ समान आवी तो चतुष्कोण ABCD समांतर बाजू चतुष्कोण छे। आ क्लियर थी गई। क्लियरिटी रिक्वायर्ड ज होवी जोईए तो ज तमने वधारे वधारे मजा आवे, नहीं तो तमे कंई करी ना शको। क्लियर तो होवुं ज जोईए। क्लियर होय तो ज तमने मजा आवे, नहीं तो मजा आवे। हवे पछी प्रश्ननो क्रम पहोंचीए 10मो। 3 -1 4 -2 ने जोड़ती रेखा अने एक्स अक्ष वच्चेना खूणानुं माप। प्रश्न समजवानो छे। 3 -1 4 -2 ने जोड़ती रेखा अने एक्स अक्ष वच्चेना खूणानुं माप। बे चौथा चरण में आपेला बिंदुओ छे तो कई वांधो नहीं। बराबर पहला अक्षो दौरीने क्लियरिटी करिए आपणे। उगम बिंदु है शू कीधु है 3 -1 અને 4 -2 आ एक रेखा है। एनी अंदर बिंदुओ बे बिंदुओ है। ए 4 -2 અને बी 3 -1 आने जोड़ती रेखा एक्स रेखा અને एक्स अक्ष साथेना खूणानो माप। तो आ खूणो थशे ने थीटा। आ थीटा आटलो खूणो थाय। समझ्या पछी ज लखो ने तो ज तमने एनो बेनिफिट थाय। बराबर छे। हवे प्रश्ननो क्रम 10 छे। 10 तो अहीं आपणे कीधुं छे आ बेने जोड़ती रेखा એટલે आ रेखा थई बराबर है। अने एक्स अक्ष वच्चेना खूणानुं माप अने एक्स अक्ष साथे जे खूणो बनावे એટલે કે एक्चुअलमां ढाळ थयो ने ए बे रेखानो ढाळ ए एक्स अक्षनी धन दिशा एनो जोग लई ले એટલે आपणे मळी जाय। तो प्रथम ए 4 -2 तथा बी 3 -1 मांथी पसार थती रेखानो ढाळ बराबर y2 - y1 छेदमां x2 - x1 1 छेदमां -1 बराबर -1। बराबर आ रेखानो ढाळ केटलो आव्यो माइनस। हवे ए बी रेखा एक्स अक्ष साथे थीटा खूणो बनावे छे। धारो के टेन थीटा बराबर -1 आव्युं। एक्स अक्ष साथेनो ढाळ छे ने टेन थीटा बराबर तो -1 एटले आम जो तो टेन थीटा बराबर -10 45 थयुं। 10 45 की किंमत 1 थाय π/4 अने 45 आपणे आम न लखवुं होय तो 10 180 - 45 आमे लखाय। 180 - 45 एटले केटलो थयो आ मूळ तो थयो ने 10 π - 10 135 प्लस खूणो किंमत लखवो होय 135 टेन थीटा बराबर तो थीटानुं मूल्य खूणोनुं मूल्य 135 आव्युं। मागेल खूणानुं माप छे 11। IMP कर नाखशो प्रश्न सुपर IMP शू है प्रश्न। जो बे रेखाओं वच्चेना खूणानुं माप आल्फा होय अने tan अल्फा बराबर 1/3 होय
બે રેખા પૈકી એક રેખાનો ઢાળ બીજી રેખાના ઢાળ કરતાં 2 ગણો હોય તો તે રેખાનો ઢાળ શોધો. સમજી વિચારીને ગણશું મિત્રો. પ્રશ્નની કન્ડિશન જ આપણે જોવાની છે, બરાબર, અને જેટલી સ્પષ્ટ કન્ડિશન સમજાશે એટલી જ મજા આવશે. જો બે રેખાઓ વચ્ચેના ખૂણાનો માપ આલ્ફા હોય, બરાબર છે, અને tan આલ્ફા બરાબર 1/3, પહેલાં બે રેખા ધારવી પડશે. tan આલ્ફા આપ્યું છે અને બે રેખા પૈકી એક રેખાનો ઢાળ પહેલાં હું ધારી લઉં. ધારો કે રેખાઓ L1 અને L2 છે, બરાબર છે. પછી બે રેખાઓ પૈકી એક રેખાનો ઢાળ, પહેલી રેખાનો ઢાળ બીજી રેખાના ઢાળ કરતાં 2 ગણો છે. રેખા L1 નો ઢાળ M1 બરાબર x તથા L2 નો ઢાળ શું થશે? કાં તો x/2 લેવું પડશે, અને x/2 લેવામાં ગણતરી કરવામાં ન મજા આવે. 2x. કઈ રેખાનો ઢાળ બમણો હોય એવું નથી કીધું આપણને. શું કીધું છે? બે રેખાઓ પૈકી એક રેખાનો ઢાળ એ બીજી રેખાના ઢાળ કરતાં 2 ગણો છે. તો આ રેખાનો ઢાળ રહ્યો એનો 2 ગણો થાય ને બીજી રેખાના ઢાળ કરતાં 2x. L2 રેખાનો ઢાળ 2 ગણો, તો x/2 લખો ને તોય હાલે, તોય કંઈ પ્રશ્ન નથી. હોય તો તે બે રેખાઓ વચ્ચેનો ઢાળ શોધો. એટલે આપણે M1 અને M2 ગોતવાના થશે. ધારો કે બંને રેખાઓ વચ્ચેનો ખૂણો આલ્ફા છે. tan આલ્ફા બરાબર 1/3 આપેલ છે, બરાબર. tan આલ્ફા બરાબર 1/3 આપેલ છે. હવે મિત્રો તમે એક વાત વિચારો કે આપણે એક થિયરી શીખાતા, કઈ કે બે છેદતી રેખાઓ વચ્ચેના ખૂણાનું માપ યાદ છે? બે છેદતી રેખા હોય એમના વચ્ચેનો ખૂણો લેવો હોય તો એ કઈ રીતે લઈ શકાય એ આપણે સ્પષ્ટ શીખાતા. તો tan આલ્ફા બરાબર M1 માઇનસ M2 અપોન 1 પ્લસ, અહીંયા કોઈ રેખા શિરોલંબ કે એવી કોઈ શરત છે જ નહીં, એટલે સીધું આ સૂત્રથી આપણે સ્પષ્ટ રીતે માહિતી મેળવી શકીએ. તો tan આલ્ફાની કિંમત કેટલી છે? 1/3 બરાબર x માઇનસ 2x છેદમાં 1 પ્લસ x ગુણ્યા 2x થાય. 1 પ્લસ x ગુણ્યા 2x અહીં વચ્ચે પાર્ટ લઈ લે એટલે આપણે શું થાય? બે ભાગમાં આને ગણતરી કરવી હોય તો કરીએ. કાંઈ વચમાં એક ડિવાઈડર ગોઠવી દઈ. જગ્યાનો સદુપયોગ કહેવાય. 1/3 બરાબર x માઇનસ 2x છેદમાં 1 પ્લસ x ગુણ્યા 2x 1/3 બરાબર અહીંયા માઇનસ x છેદમાં 2x² વત્તા 1. હવે છોકરાઓ એ વસ્તુ તમારે મગજની અંદર રાખવી છે કે આ માઇનસ છે એટલે કોઈ ચિંતા નથી. 1/(x/2x² + 1 બરાબર 1/3 માઇનસ બહાર નીકળશે એટલે પ્લસ થઈ જશે, કોઈ પ્રશ્ન નથી. હવે એક વાત તમારે મગજમાં એ રાખવાની છે કે જ્યારે આવો માનાંકવાળી સિચ્યુએશન ઊભી થાય ત્યારે કિંમત બે પ્રકારે થાય, પ્લસ અથવા તો માઇનસ, બરાબર છે? પ્લસ અથવા તો માઇનસ આવી બે પ્રકારની કિંમતો ઊભી થશે. માટે x/2x² + 1 બરાબર 1/3 અથવા x/2x² + 1 બરાબર -1/3 આમ થાય, બરાબર. કાં તો +1/3 થાય માટે x/2x² + 1 બરાબર 1/3 અથવા -1/3. હવે આમાં પહેલાં આમ લઈ લે x/2x² + 1 બરાબર 1/3 પરથી. તો જો 3x બરાબર 2x² + 1 ચોકડી ગુણાકાર થશે. 3x બરાબર 2x² + 1 ચોકડી ગુણાકાર થશે એટલે 2x² -3x + 1 બરાબર 0. આને અવયવ પાડીએ. 2 એકા 2, 2x² -2x -x + 1 બરાબર 0. આમાંથી 2x કોમન
एक्स माइनस वन माइनस एक कॉमन एक्स माइनस वन बराबर 0 एक्स माइनस वन और 2x माइनस वन बराबर 0 बेनो गुणाकार 0 एटले एक्स बराबर 1 अथवा तो 2x माइनस 1 बराबर 0 माटे एक्स बराबर 1 अथवा एक्स बराबर 1/2 विकल्प 1 अहींया पहलो विकल्प प्रथम बराबर है। हवे एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 1/2 अहींया आव्या तो जो मागेल रेखानो ढाळ शुं छे एक्स और 2x है। मागेल रेखानो ढाळ शुं छे बे रेखानो ढाळ एक्स और 2x है। बे रेखानो ढाळ एक्स और 2x है माटे एक्स बराबर 1 लेता रेखाना ढाळ 1 और 2 मळे बराबर है। અને एक्स बराबर बीजू क्यू है 1/2 लेता रेखाना ढाळ 1/2 અને 1 आ 8 जवाब आवशे एवुं लागे। 4 जवाब तो आई गया 1/2 અને 1 बराबर है। तो हवे बीजो विकल्प कायदेसर आपणे बाकी है तो पहला बीजा विकल्पनो आयोजनबद्ध आयोजन करवू पड़शे अने स्पष्ट आयोजन ज करवू पड़शे। एमां कंई चालतुं होतुं नथी के जेटलुं स्पष्ट आयोजन करीशुं एटलो ज आपणने बेनिफिट थशे। हवे तो हवे शुं लेवानुं तो कि माइनस वाळो ऑप्शन लाइव छे ने माइनस वाळो ऑप्शन अवेलेबल है कयो छे x/2x² + 1 बराबर -1/3 लेता तो एनु सादरूप आपी दईए तो माटे 3x बराबर -2x² - 1 बराबर 0 2x² + 3x + 1 बराबर 0 2x² + 2x + x + 1 बराबर 0 2x कॉमन लो x + 1 + 1 कॉमन लो x + 1 बराबर 0 2x + 1 x + 1 बराबर 0 माटे x बराबर -1/2 अथवा तो x बराबर -1 वरी पाछू बे रेखानो ढाळ x और 2x है। x बराबर -1/2 लेता रेखानो ढाळ शू थाय -1/2 और -1 x बराबर -1 लेता रेखानो ढाळ -1 और -2 थाय -1 और -2 रेडी। तो आ रीते 4 जवाब आपणे लई सकीए एटले ज मैं आनो सुपर आईएमपी कीधो तो डजनमो दाखलो पूछ्यो नंबर 12 बराबर है। शुं कीधुं छे एक रेखा x1 y1 અને hk मांथी पसार थाय छे। जो आ रेखानो ढाळ m होय तो साबित करो कि k - y1 बराबर m कौंसमां h - x1 रेखा जे छे ने x1 y1 અને hk मांथी पसार थाय छे बराबर। तो साबित करो कि रेखा x1 y1 અને hk मांथी पसार थाय छे। रेखा AB ए x1 y1 तथा BHK मांथी पसार थाय छे। आपणे नाम आपी दीधा बराबर। रेखा जे छे ए x1 y1 અને BHK मांथी कायदेसर पसार थाय छे तेमां कंई वांधो नथी। हवे AB रेखानो ढाळ माटे AB रेखानो ढाळ y2 - y1 x2 - x1 परथी y2 - y1 छेदमां x2 - x1 मुजब तो कि आ रेखानो ढाळ कायदेसर आपणे गोती लेशुं m बराबर k - y1 छेदमां आम थाय ने k - y1 छेदमां h - x1 थाय
तो ચોકડીઓ ગુણાકાર કરીએ તો અહીંયા આ બાજુ ગુણાઈ જશે એમ કૌંસમાં h-x1 બરાબર k-y1 જે માગેલ છે પૂરું થઈ ગયું. એક જ લીટીનો દાખલો હતો જે માગેલ છે. એમાં આપણે કશું કરી શકતા નથી. જોઈ લો એને માંગ્યું હોય તો આપણે આપી દીધું. એમાં શું? રેડી? આ જ છે ને? બરાબર. 13મો દાખલો પહોંચ્યા, પણ હવે આમાં હમાશે નહીં. તો પહેલાં તમે એક કામ કરો, આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. ટાઈમ ટુ ટેક ફોટો. રેડી? મજા આવે એવું પ્રકરણ છો, પણ આમાં ખબર પડે ને તો જ મજા. નકર સાહેબ શું કરે ખબર નથી, રેખા 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 કરે આખો દી. એવું નહીં વિચારવાનું. સ્પષ્ટ સમજણ, સ્પષ્ટ માહિતી, મજા મજા દાખલાની ગણતરીમાં આવશે. હજી 2 દાખલાઓ છે આમાં. પહેલાં એને આપણે ગણી લઈએ, પછી નવી વાત કરીએ. જો હવે પહોંચ્યા આપણે પ્રશ્નનો ક્રમ 13મો. હવે 13મા પ્રશ્નમાં શું કીધું છે એ જરાક સમજી લઈએ, જેથી કરીને કંઈ તકલીફ ન પડે. પેલા પ્રશ્નને સમજશું. 3 બિંદુઓ H0, AB અને 0K એક રેખા પર આવેલા છે. બરાબર છે? એટલે સમરેખ થયા. તો સાબિત કરો કે અહીં 3 બિંદુઓ એ નામ આપણે આપી જ દેવાના. H0, BAB તથા C બિંદુ કયું છે? 0K. એક રેખા પર આવેલ છે. માટે આપેલ બિંદુઓ સમરેખ થશે. થાય ને? અને સમરેખ બિંદુઓ હોય તો આપણી પાસે સ્પષ્ટ વાત છે કે એમના ઢાળ સમાન હોય. મજા આવી? ઢાળ સરખા હોય એટલે કે એબીનો ઢાળ અને એસીનો ઢાળ સરખો થશે. આ ઢાળ ઉપર જ દાખલા ગણાવ્યા છો. નિશ્ચાયક બરાબર 0 બતાવું તોય સમરેખ ઉપરથી સાબિત થાય, પણ એવું નથી કરવું. એ બીનો ઢાળ એટલે B-0/A-H બરાબર BCનો ACનો ઢાળ. ગમે એ 2 બિંદુઓ લઈ લો. એવું તમને જરૂર નથી કે BC કાઢ લે, ગમે એ તમે લઈ શકો છો. તો K-0/0-H. કારણ ઢાળ M બરાબર y2-y1/x2-x1. તો B/A- કંઈક સાબિત કરવાનું નહીં. A/H પણ કેવા માઇનસ કંઈક સાબિત કરવાનું છે. A/H B/K. ઓકે. ચોકડી ગુણાકાર માંગે છે. તો ચોકડી ગુણાકાર કરું તો આ BH બરાબર -AK -HK થાય. HK है ને? HK બરાબર છે. AK પ્લસ BH બરાબર HK. HK નોટ ઇક્વલ્સ ટુ 0 વડે ભાગતા તો AK/HK વત્તા BH/HK બરાબર HK/HK. K ઉડી ગયા, H ઉડી ગયા, HK આખા ઉડ્યા. A/H વત્તા B/K બરાબર 1. જે માગેલ
છોકરા માગેલ છે આવે કે માગેલ હતું આવે, ગમે તે લખી શકાય. હવે અહીંયા રકમમાં જ એક આલેખ આપ્યો છે. જો વસ્તી અને સંગત વર્ષનો એક આલેખ નીચે આકૃતિમાં આપેલ છે. તો AB રેખાનો ઢાળ ગોતો અને એનો ઉપયોગ કરી વર્ષ 2010માં વસ્તી કેટલી હશે તે મેળવવાની છે. બરાબર. 14મો. તો જો પહેલાં આપણે એનો આલેખ દોરી લઈએ. બિંદુ 85, 90, 95, 2000, 2005, 2010. બરાબર છે. 87, 92, 97, 102. 85 ને 92 અહીંયા લખી નાખી. 87, 92, 97, 102. કાયદેસર લખા ને 102. અને હજી થોડુંક ઊંચું લઈ જઈએ. આલેખ પોથી ઉપર પરફેક્ટ થાય, પણ આપણે અહીંયા ટ્રાય મારીએ છીએ. 102 બરાબર છે. 95 અને 1985, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005 અને 2010. રેડી. હવે શું કીધું છે? આકૃતિમાં જ આપણને આપ્યું છે 85 97 વચ્ચેની રેખા. 85 અને 92 અહીંયા છે. બરાબર છે. આમ એક રેખા પસાર થાય છે. 95 અને 97. તમને પોઈન્ટ આઉટ કરી દઉં છું એટલે શું થાય? સ્કેલથી દોરવી હોય ને તોય દોરી શકાય. આપણી પાસે હે તો ઉપયોગ કરો ને. આમ એક રેખા આપી છે. બરાબર છે. અહીંયા એક બિંદુ છે ને એક બિંદુ અહીંયા છે. આ છે બિંદુ એ 1995, 85 અને 92. અને બીજું બિંદુ છે 1995 અને 97. બરાબર. આવું બિંદુ છે. ઢાંકણું. બરાબર છે. હવે પ્રશ્ન શું છે? પ્રશ્ન એમ છે પેલા એ 1985, 92 તથા બી 1995 અને 97 રેખા પર આપેલ બિંદુઓ છે. બરાબર. આ રેખા ઉપર આપેલ બિંદુઓ છે. રેડી. તો શું કીધું છે? ઢાળ શોધો. AB રેખાનો ઢાળ શોધો. માટે AB રેખા ABનો ઢાળ y2 - y1 97 - 92 છેદમાં 1995 - 1985 5/10 બરાબર 1/2 1/2 આવ્યું. હવે શું કીધું? 2010માં વસ્તી કેટલી હશે? તો આ x અક્ષ ઉપર વસ્તી લીધી ને. અહીંયા આમ થશે. ધારો કે 2010માં વસ્તી x કરોડ છે. કરોડમાં જ છે ને? વસ્તી કરોડમાં ભાઈ.
एक्स करोड़। तो कई वांधो नहीं, वस्ती एक्स करोड़ है तो अहींया वस्ती एक्स करोड़ लो तो अहींथी आ रेखाने आम लंबाई दो आम तो 2010 में वस्ती जे छे अहींया क्यांक बिंदु आवशे आनी उपर आम क्यांक, बराबर। आम तमे जोई शको छो 2010 में वस्ती एटले आने सी बिंदु कहो तो 2010 अने एक्स माटे सी 2010 एक्स रेखा ए बी पर होय ने, रेखा ए बी पर जोवा मळे तो ज अहींयाथी आगळ वात थाय। माटे ए बी सी समरेख बिंदुओ थाय। माटे ए बी नो ढाळ बराबर बी सी नो ढाळ। तो ए बी नो ढाळ तो केटलो होय 1/2 बी अने सी तो 97 माइनस एक्स छेद में 97 माइनस एक्स छेद में थाय ने y2 माइनस y 1995 अथवा तो तमे आम लखो एक्स माइनस 97 छेद में 2010 माइनस 1995 आ 15 थशे कायदेसर थाय ने, आ 15 थाय ने 15 ना छेद में 2 बराबर एक्स माइनस 97 चौकड़ी गुणाकार करी 15 बराबर 2x माइनस 97 गुणिया 2 एटले 194 सातु चेवुं थाय ने 194 2x बराबर 194 वत्ता 15 5 ने 4 9 आ 9 ने 1 10 ની શૂન્ય વધી પડી 1 2 ને 309 ભાગ્યા 2 सॉरी 209 थाय 209 भाग्या 2 209 भाग्या 2 केल्क्युलेटर में केल्क्युलेटर अर्धु कर नाखो ने 209 भाग्या 2 एटले 105 ना 210 थाय ने 104.5 आ रही करोड़ वस्ती एक्स करोड़ में अहींया वर्ष है ने अहींया जे छे वर्ष है एक्स एक्स पर आपणे वर्ष लीधा है तो एनो मतलब 2010 में वस्ती 104.5 करोड़ हशे। हम तो छे थी गई पण कई वांधो नहीं। આવી રીતે સ્પષ્ટ આયોજનબદ્ધ આ ક્વેશ્ચન આપણે ગણી શકીએ, એમાં કોઈ પ્રશ્ન રહેતો નથી। હવે તમે મિત્રો અહીંયા જોઈ શકો છો કે અહીંયા આપણે કોઈ પણ પ્રશ્નને ઉકેલવો હોય તો સરળતાથી ઉકેલી શકીએ છીએ। આ રીતે ગમે તે ક્વેશ્ચન આવે બિંદાસ આપણે ઉકેલી શકીએ, એમાં કોઈ પ્રશ્ન ના રહે। પણ વાત મગજમાં એ રાખવાની કે તમને પ્રશ્નનું સ્વરૂપ કયા ફોર્મમાં માંગ્યું છે અને જેટલું ક્લિયર સમજાય ને એટલું જ વધારે મજા આવે। હવે આની કનેક્ટેડ આની આગળના જે એક્ઝામ્પલ્સ છે એ બધા તમે લોકો ગણી નાખજો જેથી કરીને કોઈ પ્રોબ્લેમ ન થાય। આમાં શું છે, આ વસ્તી એક્સ કરોડ આમાં ઘણા બધા પ્રશ્નો મળી શકે। માની લો કે કોઈ એમ કહે કે વસ્તી 110 કરોડ હતી ત્યારે કયું વર્ષ હશે, કયા વર્ષે વસ્તી 110 કરોડ થાય, અલગ અલગ પ્રશ્નો બની શકે અને તમે બનાવી પણ શકો છો। ઇન શોર્ટ એ તમારે સ્પષ્ટ આયોજન રીતે ગણેલું હોય તો જ તમને મજા આવે। હવે એક આખો નવો ટોપિક આપણે શરૂ કરવાનો છે। આ એક્સરસાઇઝ પૂરી થઈ ગઈ છે એટલે હવે આની કોઈ વિશેષ ચિંતા નથી, પણ આના પછી વળી પાછી થિયરી આવશે, બરાબર। વળી પાછી થિયરી આવશે અને પછી પાછી આપણે 10.2ના દાખલાઓની વાત કરીશું। તમારે એક કામ કરવાનું છે કે આની જે થિયરી છે આના પછીની ટોપિકની આવતી, આજના દાખલો તો એકવાર રફ નોટમાં ગણી નાખજો, પણ આના પછીની થિયરી આવવાની છે એ પણ 1-2 વાર વાંચી લેજો જેથી કરીને અમને કોઈ તકલીફ ના પડે, બરાબર। કાલ સમજાવવાની વધારે મજા આવે। તો ફ્રેન્ડ અત્યારે આટલું જ રાખીએ। પહેલાંનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેશું જેથી કરીને કોઈ તકલીફ ન પડે। સ્ક્રીનશોટ લઈ લેવાનો, બરાબર છે, કમ્પ્લીટ। એટલે ટૂંકમાં અહીંયા ગ્રાફિકલી દોરો ને તો તમને વધારે સરળતાથી બધું સમજાઈ જાય, પણ આમાં તો સ્પષ્ટ આ રેખા સમરેખ થાય એટલે વાત પૂરી થઈ જાય। આને કનેક્ટેડ જે કંઈ પણ એક્ઝામ્પલ છે એ ખાસ
ભૂલા વગર ગણી નાખજો, ડાયરેક્ટ ફેરમાં ગણજો, આવડી જાય એવા છે। અને આની થિયરી એક બે વાર રોજ એક બે વાર વાંચતો રહેવાનું। ઓકે મિત્રો, નવા લેક્ચરની અંદર, નવા વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે નવી વાત કરીશું। તો ત્યાં સુધી ઘેર રહો, સુરક્ષિત રહો, પરંતુ ભૂલાય નહીં, ગણિત તો ગણતા જ રહેવાનું છે, કારણ કે સાથે સાથે રહેશું તો જ આપણને વધારે ને વધારે મજા આવશે। તમારો દિવસ શુભ રહે મિત્રો।